ओम शांति 1/4/2022। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच, मीठे बच्चे, तुमको सद्गति को जीवार अछि। तेणु बाबांक निकटरे प्रतिज्ञा कर जे बाबा आमे आपणंको ही मने पकाइबो। बाबा कहछन्ति, मीठे बच्चे, तुमको सद्गति को जीवार अछि। तेणु बाबांक निकटरे प्रतिज्ञा कर जे बाबा आमे आपणंको ही मने पकाइबो। आजिर प्रश्न, केउ पुरुषार्थर आधार रे सत्ययुगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होइथाए? केउ पुरुषार्थर आधार रे सत्ययुगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होइथाए? उत्तर, एबे पूरा भिकारी हेबार पुरुषार्थ कर। पुराना दुनियारू ममत्व तुटाई जेबे पूरा भिकारी होइजिब, तेबे जाई सत्ययुगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हेबो। बाबा कहछन्ति, मीठे बच्चे, एबे ट्रस्टी हुआ। पुराना किचड़पट्टी बा अलिया आवर्जना जहा किछि भी अछि सबु दे दियो। बाबा एवं वर्षा को याद कर, तेबे तुमे स्वर्ग रे आसे जीव। विनाश सम्मुखरे उपस्थित अछि, सेथिपाई एबे पुराना आसबाब पत्र को एकत्रित करिनियो। गीत अछि भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। तुमे माने विद्यार्थी, उच्चर उच्च ज्ञानर सागर बाबा तुमको पाठ पढ़ाउछन्ति। तेबे नोट निश्चित लेखिबा दरकार, काहेकि ना पुनरावृत्ति करिबाकु होइथाए। अन्य मानंकु बुझाइबारे मध्य सहज होइथाए। नचेत माया एपरि जहाकी बहुत पॉइंट्स भुलाई दे थाए। वर्तमान तुममानंकर लढ़ेई माया रावण सहित हेउछि। जेते तुमे शिव बाबांको मने पकाइब, सेते माया भुलाइबाकु चेष्टा करिब। ज्ञानर पॉइंट्स को मध्य भुलाइबाकु चेष्टा करिब। केबे केबे बहुत भल भल पॉइंट्स मने पड़िब, पुणी सेही ठारे ही पुणी भूलिजिब, काहेकि ना एहा हेउछि नुआ ज्ञान। बाबा कहउछन्ति, कल्प पूर्वरु मध्य एही ज्ञान तुम ब्राह्मण मानंकु देइथिले। बाबा ब्रह्मांक मुख द्वारा ही ब्राह्मण मानंकु निजर करुछन्ति। ए कथा कौनसी गीतारे लेखा जाई नाही। शास्त्र तो पछरे रचना हेउछि। जेबे धर्म स्थापन करुछन्ति, से समय रे शास्त्र रचना हुए नाही। पिला मानंकु बुझा जाइछि जे प्रथमे प्रथमे हेउछि ज्ञान, पछरे रहिछि भक्ति। प्रथमे सतो प्रधान, पुणे सतो रजो तमोरे आसुछन्ति। मनुष्य जेबे रजोरे आसुछि, सेबे ठारू भक्ति आरंभ हेउछि। सतो प्रधान समय रे भक्ति होई न थाए। भक्ति मार्ग मध्य ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। एही शास्त्र गुड़िक मध्य सबु भक्ति मार्ग रे काम रे आसी थाए। तुमे जेउ ज्ञान एवं जोग आदिर बही लेखुछ, एहा पुणी थरे पढ़ी सतेज हेबा पई उद्दिष्ट। बाकी शिक्षकंक बिना तो केही बुझी परिबे नाही। गीतार शिक्षक ही श्रीमद् भगवान अटंती। सीए हेउछन्ति विश्वर रचयिता, जे कि स्वर्ग रचना करुछन्ति। जेबे सीए समस्तंकर पिता अटंती, तेबे निश्चित तांक ठारू स्वर्गर बादशाहीर वर्षा मिलिबा दरकार। सत्य जुगरे हेउछि देवी देवता मानंकर राज्य। एबे तुमे हेउछ संगम जुगी ब्राह्मण। विष्णुंकर चित्र रे चारोटी वर्ण देखाई थांती ना। देवता
क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पंचम हेउछि ब्राह्मण मानंकर। किंतु सेमानंकु एकथा बिल्कुल जଣା नाही जे उच्चरु उच्च हेउछि ब्राह्मण वर्ण। कारण उच्चरु उच्च परम पिता परमात्मा को भूली जाइछन्ति। सेही शिव हेउछन्ति ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा बोली कहि देउछन्ति। किंतु एहा तो एहार तो कौनसी अर्थ बाहरु नाही। यदि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनी भाई अटंती तेबे एमानंकर पिता मध्य रहिबा दरकार। तेबे ब्राह्मण देवी देवता एवं क्षत्रिय एही तीनोटी धर्मर रचयिता हेउछन्ति सेही निराकार बाबा जहांकु गीतार भगवान कुहा जाउछि। जदि देवता मानंकु मध्य आमे भगवान कहि परिबा नाही तेबे मनुष्य मानंकु किपरि कहि परिबा। उच्चरु उच्च हेउछन्ति शिव बाबा। तांक परे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। पुणी तापरे एही वतन रे प्रथमे श्री कृष्ण रहिछन्ति। प्रथमे शिव जयंतीर गायन करा जाइछि। त्रिमूर्ति जयंती केउठी देखाउ नाहंती काहेकिना एही तीनी देवतांकु किए जन्म देउछन्ति ए कथा केही जानि नाहंती। एक कथा बाबा ही आसी कहुछन्ति। सिए हेउछन्ति उच्चरु उच्च विश्वर मालिक, नुआ दुनियार रचयिता। स्वर्गरे एही लक्ष्मी नारायण राज्य करि थांती। सूक्ष्म वतन रे तो राजधानीर प्रश्न ही उठु नाही। एठारे जिए पूज्य हेउछन्ति सेमानंकु ही पूजारी हेबाकु पड़िबो। देवता क्षत्रिय एबे पुणी ब्राह्मण होइछन्ति। एही वर्ण भारतर ही अटे। एथिरे आउ कौनसी वर्णरे आसी पारिबो नाही। एही पांच वर्णरे केवल तुमे चक्र लगाउछ। 84 जन्म मध्य तुमको पूरा नेबाकु पड़ुछि। तुमे जानिछ जे वास्तवरे आमे भारतवासी जो माने कि देवी देवता धर्मर अटंती सेही माने ही 84 जन्म नेबे। एही ज्ञानर तृतीय नेत्र केवल तुम ब्राह्मण मानंकर ही खोलुछि। पुणी एही ज्ञान ही प्राय लोप होई जाई थाए। पुणी गीता शास्त्र केउठारु आसिला? ख्रीष्ट जेबे धर्म स्थापन करुछन्ति बाइबेल सुनाउ नाहंती। सेमाने पवित्रतार बल द्वारा धर्म स्थापन करुछन्ति। बाइबेल आदि तो परे हेउछि। जेतेबेले सेमानंकर वृद्धि होई थाए तेबे चर्च आदि तैयारी करि थांती। सेही परि ही अधा कल्प परे भक्ति मार्ग आरंभ होई थाए। प्रथमे जनंकर ही अभ्यभिचारी भक्ति होई थाए। पुणी तापरे ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर भक्ति आरंभ होई थाए। एबे तो देख पांच तत्वर मध्य पूजा करुछन्ति। एहाकु तमो प्रधान पूजा कुहा जाउछि। एहा मध्य निश्चित हेबार अछि। भक्ति मार्गरे शास्त्र मध्य दरकार। देवी देवता धर्मर शास्त्र हेउछि गीता। ब्राह्मण धर्मर कौनसी शास्त्र नाही। महाभारत लड़ेईर वृत्तांत मध्य गीतारे रहिछि। गायन रहिछि जे रुद्र ज्ञानचक्षुरु विनाश ज्वाला बाहरिला। निश्चित जेबे विनाश हेब तेबे जाइत सत्ययुगी राजधानी स्थापन हेब। तेबे भगवान एही यज्ञ रचना करिछन्ति
ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଇବେଲ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ମତଲବ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନଦାତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସିଏ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ରହୁଛି। ଯେପରି ବାବା ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯିବୁ। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେଲୁ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ରହୁଛ। ତେବେ ମୁଁ ଏବଂ ତୁମେ ଉଭୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ତେଣୁ ତୁମର ପଦ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ। ତୁମେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛ। ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ତୁମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ। ପୁଣି ସାଧାରଣ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ତୁମକୁ ବତାଉଛି। କେବଳ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ଆଉ କେହି ବି ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ସେତେବେଳେ ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନ ଦେବେ, ତେବେ ମହିମା କିପରି ଗାୟନ କରାଯିବ? ସିଏ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୀମିତ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। 21 ପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ 21ଟି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୃଦ୍ଧ ସମୟକୁ ପିଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 21 ପିଢ଼ି ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଜଣକ ପଛରେ 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ତ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହୋଇଯାଉଛ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତୁମେ ସଦ୍ଗତିରେ ରହିବ। ଜ୍ଞାନ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସଦ୍ଗତିରେ ଯାଉଛ। ମାୟା ରାବଣ ତୁମକୁ ଦୁର୍ଗତିରେ ଆଣିଛି। ଏବେ ସଦ୍ଗତିରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଇବୁ। ଦେହର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଦେହୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କିପରି ହେବ? ଆରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବ, ତେବେ ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳିବ। ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ତାହା ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ପୁଣି ଯେତିକି ଯିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସହଯୋଗକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ
ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୁରୁଣା ଆସବାବପତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ। ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ବାବା ବ୍ୟାପାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଦାନ ନେଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା? ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ ଶ୍ମଶାନରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଏକଦମ ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଅ। ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା କିଏ? ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା? ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ନୂଆ ରଚନା। ଯେବେକି ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନର୍କରେ କାହିଁକି ଅଛ? ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କାହିଁକି ହେଉନାହଁ? ତୁମକୁ ମାୟା ରାବଣ ନର୍କର ବାଦଶାହ କରିଦେଇଛି। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହ କରିଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ରାବଣ ଦୁଃଖୀ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ତାକୁ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଳୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁନାହିଁ ଯେ ରାବଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ତାହା ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନା? ମାୟା ବିଲକୁଲ ହିଁ ପତିତ କରିଦେଇଛି। କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା କିଏ। ଯଦି ଅଭିନେତା ହୋଇ ଡ୍ରାମାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବେ, ତେବେ କ'ଣ କହିବା? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ, ଯାହାକି ବିନାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଗାୟନ ବି କରାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଏପରି ଗାୟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରୁ ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରୁ ପୁଣି ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇଯିବ। ସେହି ହଦ୍ର ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ। ତାହା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଦେହ ଅଭିମାନର ଯାତ୍ରା। ଏହା ହେଉଛି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀର ଯାତ୍ରା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇ ନିଜର ସୁନାର ମହଲ ତିଆରି କରିବୁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସାଗରରୁ କୌଣସି ମହଲ ବାହାରି ଆସିବ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଖିଆଲ ରହିଥାଏ ଯେ ବାରିଷ୍ଟର ହେବି, ଏପରି କରିବି, ସେହିପରି ତୁମର ମଧ୍ୟ ଖିଆଲ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏପରି ଏପରି ମହଲ ତିଆରି କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବରଣ କରିବୁ, ସୀତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ବାବା ଏବେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ
ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଲିକା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥାଏ ନା? ତୁମ ସ୍କୁଲ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। 8 ଜଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାସ୍ ହେବେ। ଏହି 8 ରତ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କାମରେ ଆସିଥାନ୍ତି। 108ର ମାଳା ତ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ 16,000ର ମାଳା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭାରତର ସେବା କରିଛ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭକ୍ତମାଳା, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ରୁଦ୍ରମାଳା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ହେଉଛି ମାତା ଏବଂ ପିତା ହେଲେ ଶିବ। ଏହି ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରାଧା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଆହୁରି ବି ତ ପାସ୍ ହୋଇଥିବେ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବା କାରଣରୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ସନାଥ କରିଲା ବାଲା ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ୟାତ୍ରା ଯାତ୍ରାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ପୁରୁଣା ଯାହା ବି ଜିନିଷମାନ ଅଛି ସେଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ୟାଦ କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ବାଣୀ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ମନେ ରହୁ ଯେ ସତ୍ୟତାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସଭ୍ୟତା। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ ସଭ୍ୟତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ସଭ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧ କର, କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବକ। ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିର୍ମାଣତା ବା ନମ୍ରତା। ଅସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଜିଦ୍ କରିବା। ତେବେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ବାଣୀ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଧାର। ଯଦି ସତ୍ୟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ହାଲକା ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନୁହେଁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ହାଲକା ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।